اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کراچی کا علاقہ صدر جو کہ کمرشل ایریا ہے، تجارتی مرکز ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالز پلازا وہاں پر موجود ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، رات گئے تک کاروبار جاری رہتا ہے۔ اس وقت وہاں پر دھماکے کی اطلاع ہے اور مزید کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے کامران شیخ سے۔ جی، ابتدائی تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کامران شیخ؟ عمران صاحب، یہ کراچی کا علاقہ ہے صدر، جہاں پر ابتدائی طور پر یہ دیکھا گیا کہ اچانک دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ جو ہے وہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی بھی قریبی موجود تھی جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 6 گاڑیوں کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اطراف کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں، تاہم ابھی یہ چیک کیا جا رہا ہے، پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دھماکے کی وجوہات کیا تھی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے اور جو عوام کا جو رش تھا اس کو فوری طور پر یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ریسکیو کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو پولیس ہے وہ یہاں پر جائزہ لے رہی ہے کہ یہ دھماکہ کس طرح ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ یہاں پر گاڑیوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ 6 سے 7 گاڑیاں ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ جی کامران شیخ اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا تجارتی مرکز صدر کا یہ علاقہ جہاں پر کافی بڑی تعداد میں اور رات گئے تک تجارتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کی نوعیت اس وقت جانی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رفعت سعید، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ دیکھیے، صدر کا علاقہ ہے، کوسٹ گارڈ میس کے قریب جو ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا جو گاڑی تھی اور بتایا یہی جا رہا ہے، ابھی تک اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ دھماکہ خیز مواد گاڑی میں تھا یا کہیں رکھا گیا تھا۔ متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے، کئی گاڑیوں کو اس میں نقصان پہنچا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا جو علاقے میں لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی وہاں پر جو ہے لوگوں کا جمع غفیر جمع اس کی وجہ سے پولیس کو دشواری پیش آ رہی ہے اور پولیس جو ہے وہاں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا تجارتی مرکز صدر جہاں پر کوسٹ گارڈ میس کے قریب یہ دھماکہ ہوا۔ اب تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ اس کی دھماکے کی نوعیت کیا تھی، آیا دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ کسی گاڑی میں رکھا گیا تھا یا کیا تھا، کیونکہ 6 سے 7 گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 3 سے 4 افراد جو ہیں اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی اور سرچنگ کا عمل بھی جاری ہے اور وہاں سے لوگوں کو دور ہٹایا جا رہا ہے اس جگہ سے۔ کوسٹ گارڈ کی گاڑی بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہوئے بھی ہیں اور جن کو اس جگہ سے اس علاقے کو جو ہے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ امدادی کارروائی کے حوالے سے، ریسکیو کی کارروائی کے حوالے سے ایمبولینس بھی وہاں پہنچی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اور رینجرز بھی وہاں پر موجود ہیں، جبکہ عوام کی بھی بڑی تعداد اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ صدر جو کہ تجارتی ایک مرکز ہے اور وہاں پر تجارتی سرگرمیاں رات گئے تک جاری رہتی ہیں۔ وہاں یہ دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 3 سے 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع اور 6 سے 7 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جی رفعت سعید، بیورو چیف کراچی، ایک بار پھر ان کی طرف چلیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اب تک مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے اور جو کارروائی، اور اس وقت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ تک کیا اپڈیٹس پہنچی ہیں، کیا اطلاعات پہنچی ہیں، ہمیں کنفرم کیجئے گا شرجیل صاحب۔ دیکھیے، ابھی تک جو اطلاع آئی ہے اس میں ایک شخص کی ہلاکت کے ابھی تک غیر مصدقہ اطلاعات ہے۔ 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کو ہاسپٹل لے کے گئے، جناح ہاسپٹل، اور چیف منسٹر صاحب نے ہاسپٹل میں ایمبولینس داخل کر دی ہے اور سب کو کہا ہے کہ جی ہر صورت میں جو ہے وہ معلومات کریں گے کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت شرجیل میمن ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دھماکہ جس سے اب تک ایک شخص کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاع جو کہ شرجیل میمن اس وقت ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 2 زخمی ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے
اور بیورو چیف رفعت سعید کی طرف چلیں گے۔ رفعت صاحب، ایک شخص کی ہلاکت شرجیل انعام میمن ہمیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہی کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور 2 جو زخمی تھے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک شخص کی ہلاکت کے بارے میں کہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاع ہے، بہت رش والا علاقہ ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ مناظر لوگوں کا جب میں غفیر جمع ہے، جس کے ایسے امدادی کاموں میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور جس طرح گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ کئی گاڑیاں اس دھماکے کے بعد آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ پولیس لوگوں کو اس علاقے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک دھماکے کے بعد، اب کراچی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، تو اس کے بعد دوسرا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں، وہ گاڑی جو سرکاری گاڑی نظر آتی ہے، لیکن نمبر پلیٹ اس پر جو ہے ایک ویگو گاڑی ہے، وہ جس پہ کہ جس کے ارد گرد تمام لوگ جمع رہے تھے، اور اس کے 7 گاڑیاں تھیں۔ آپ دھماکے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں ان کی سمت بالکل تبدیل ہوئی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دھماکے کے بعد وہ گاڑیاں خاصے فاصلے پر گئی ہیں، جس کی وجہ سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ خاصا رش تھا اس علاقے میں، اور اس دھماکے کے بعد جو ہے لوگ اور جمع ہو گئے ہیں، اور پولیس ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 4 سے 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کو کہ ایک شخص کی ہلاکت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ زخمی کہیں بہت زیادہ ہیں، اور پولیس کوشش کر رہی ہے لوگوں کو دور رکھنے کی اس علاقے سے۔ ابھی اس بات کا تعین نہیں ہو سکا ہے کہ آیا دھماکہ کسی گاڑی میں ہوا ہے یا رکھی ہوئی کسی ڈیوائس جو ساتھ رکھی ہوئی اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے بھی ساری معلومات کرنے کی۔ تھوڑی دیر میں یہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ دوسرے دھماکے کی وجہ سے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو اس جگہ سے دور رکھے۔ کراچی کا مصروف ترین علاقہ صدر اور تجارتی مرکز، جہاں پر رات گئے تک کاروبار ہوتا ہے، یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس علاقے میں دھماکہ، اور دھماکے میں اب تک کی جو غیر مصدقہ اطلاع، لیکن یہ اطلاع شرجیل انعام میمن نے ہم کو دی، جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی بات کی گئی، جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ زخمی، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور دھماکے کی نوعیت اتنی شدید تھی کہ گاڑیاں جو ہیں ان کی سمت باقاعدہ تبدیل ہو گئی، جیسے کہ بیورو چیف رفعت سعید نے اس وقت ہمیں بتایا، اور ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے، دکانوں کو بھی نقصان پہنچا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی تعداد عوام کی وہاں پر پہنچ چکی۔ لیکن یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ عموماً اس طرح کے واقعات میں ایک دھماکے کے بعد دوسری کارروائی بھی ہوتی ہے، لہٰذا پولیس کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو اس جگہ سے دور رکھا جائے۔ شہریار ساجد ہمارے نمائندے اسپاٹ پر موجود ہیں۔ جی شہریار ساجد، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران، بالکل، سب سے پہلے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا چلوں، جو کہ ابھی تک جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں ایک جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، جبکہ 3 افراد جو ہے اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور جو جنا ہسپتال ان کو لے جایا گیا تھا، اور وہاں سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو بال بیرنگ لگا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بلاسٹ ہو، بم بلاسٹ ہو، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک ساتھ جو کچھ کچرا کنڈی ہے اس کے اندر شاید اس کو جو ہے چھپایا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر کسی کو بھی اس وقت جو ہے وہ گلی کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس گلی کے اندر جو ہے وہ ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہوٹل بہت سارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ کھانا اس وقت جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ بہرحال زخمیوں کی اطلاعات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، 3 افراد پہلے زخمی بتائے جا رہے تھے، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 5 تک جو ہے وہ تعداد آ چکی ہے، جبکہ 1 افراد جو ہے اس میں ہلاک ہوا ہے۔ جی شہریار ساجد ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ صدر، اور اس وقت اب دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی سرگرمیاں جاری تھیں، اور کافی لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے، کافی پرہجوم یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ دھماکے کی اطلاع، اس دھماکے میں اب تک جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ 3 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی، لیکن یقینی طور سے زخمیوں کی تعداد زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے، اور 6 سے 7 گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ رفعت سعید نے ہمیں اپڈیٹ کیا، کوسٹ گارڈ میس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، جہاں پر ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک بار پھر کامران شیخ کی طرف چلیں گے۔ کامران شیخ، ہمیں بتائیے گا اگر آپ اس وقت وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، اور ایسے موقع پہ پولیس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، لیکن لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ کتنی مشکل پیش آ رہی ہے اس وقت؟
देखिए इमरान साहब, सबसे पहले जो पुलिस ने यहाँ पर आकर कार्रवाई की वो यही किया कि जहाँ इतराफ में लोग मौजूद थे फौरी तौर पर उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये बात किसी हद तक अब कंफर्म हो चुकी है कि ये एक दहशत गर्दी का वाकया था। पहले तो ये समझा जा रहा था शायद कोई हादसा हो, लेकिन ये वाकई दहशत गर्दी का वाकया है, जिसके बाद सूरत हाल अक्सर तब्दील हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और अब अफसोसनाक इत्तला जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिला अस्पताल ने हमें कंफर्म किया है कि एक शख्स इस अफसोसनाक वाकये में जाँ बहक हो चुका है, 8 अफराद जख्मी हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिला अस्पताल ने ये बात भी कंफर्म की है कि जो यहाँ पर जाबाज शख्स को लाया गया है, जो जख्मी थे, उनका जो है वो प्रॉपर्ली बताया गया है कि वो कोई बॉल बेरिंग या इस तरह के तो उसमें जो है वो शवाहिद मिले हैं। तो आया इस हवाले से तो तहकीकात कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो ही इस किस्म का कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने से ज्यादा नुकसान होता है। तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे उनकी कोशिश यही होती है कि इलाके को, एरिया को फौरी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया जाए, क्योंकि एक अहम जगह है, अहम मरकज है कराची का, जहाँ पर इतराफ में बहुत से अहम दफातर भी हैं, होटल भी हैं और मुख्तलिफ जो कारोबारी प्लेसेस जहाँ पर जगह अहम जगह यहाँ पर कहलाती है। तो उन लोगों को, और सदर का इलाका ऐसा है कि जैसे रात का ये वक्त है, 11:30 का वक्त है, तो इस वक्त भी मसरूफ ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है वो इलाका मसरूफ दिखाई देता है। तो ये धमाके के फौरन बाद की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंच चुके थे, और पहुंचने के बाद उन्होंने इतराफ की जो सूरत हाल थी उसको क्लियर कराने की कोशिश की। और अब जो है फौरी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है ताकि यहाँ से फौरी तौर पर पब्लिक को हटाया जा सके। जब कॉर्डन ऑफ इस दायित्व को, एरिया को कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और तहकीकाती इदारे आने के बाद ये वाकया मजीद जो है उसको बताया जाएगा कि आया ये किस किस्म की कार्रवाई थी। लेकिन इस वक्त जो फोकस है वो तमाम का तमाम इस पर है कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई और जख्मी या कोई और तो मौजूद ना हो, क्योंकि जिस शिद्दत से धमाका हुआ है, जिसने इतराफ की जो बिल्डिंग है उसके शीशे को भी नुकसान पहुंचाया है, इतराफ की बिल्डिंग के शीशे टूट गए हैं, आसपास की गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अब तक की इतलात जो जिला अस्पताल से मौसूल हुई है, 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। ताहम ये जख्मियों की तादाद बढ़ने का भी खदशा है। इस वक्त जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कार्रवाई भी जारी है, और खासतौर पर जो रेस्क्यू के हमारे सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ निजी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू के एहलकार, और रेस्क्यू का काम भी इस वक्त जारी है। जी कामरान शेख इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। कामरान, सदर के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ मुख्तलिफ बाजार हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, वहाँ पर बड़ी मॉल्स भी हैं, साथ ही साथ पथारे भी काफी बड़ी तादाद में होते हैं, और जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें मुख्तलिफ होटल्स वगैरह वहाँ पर नजर आ रहे हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये पर्टिनेंट जो जगह है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप हमें बता दें, और दूसरा ये कि अब तक किस हद तक वहाँ पे जो है रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया है। देखिए इमरान साहब, ये मैंने जैसे आपको बताया कि मसरूफ तरीन इलाका है, इतराफ में बाजार है, मुर्शिद बाजार करीब यहाँ पर करीब ही है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो कचरा वहाँ पर मौजूद था, जो कचरा कुंडी किस्म की एक जगह जो बनाई गई थी पब्लिक की, वहाँ पर जो है ये धमाका मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्योंकि अतराफ में इस किस्म के मराकज है, इस किस्म के पथारे जिन्हें कहा जाए वो भी मौजूद है, और अहम दफातर भी मैंने आपको कहा, जैसे कोस्ट गार्ड का और दीगर जो दफातर है वो यहाँ पर करीब ही मौजूद कायम है। तो ये वजूहात क्या थी, ये वाक़या किस तरह पेश आया, और साथ ही साथ जो यहाँ पर कचरे की जो सूरत हाल है उसमें उसमें भी, क्योंकि यहाँ पर BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं, और यहाँ से उस वक्त कोस्ट गार्ड की गाड़ी बाकायदा गुजर रही थी। तो ये भी देखा जाएगा कि धमाका जो है वो निशाना उस धमाके में कौन था, क्योंकि कार्रवाई दहशत गर्दी की है, तो दहशत गर्दों का तो कोई भी निशाना हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है, उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार भी हो सकता है। तो चूंकि वहां से गाड़ी भी गुजर रही थी, तो ये भी देखा जा रहा है कि उनका निशाना क्या था। इतराफ के इलाके की जो सिचुएशन है वो यही है, जो एक मशहूर बाजार है, जैसे कि मुर्शिद बाजार के करीब ही मैंने कहा ये तमाम ये जगह वाक़ है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, और साथ में जो अतराफ में मुख्तलिफ दुकानें भी हैं, क्योंकि टाइम ऐसा था रात का कि दुकानें तकरीबन जो है वो बंद हो चुकी थी, और क्योंकि अगर यही टाइम 8 या 9 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त दुकानें और मार्केट जो है वो बंद होने का वक्त होता है, और शाम के बाद जो है वो खासा पब्लिक का रश होता है, क्योंकि
عید ابھی गुजरी है, तो पब्लिक का रश मार्केट में कुछ कम होता है और 9 बजे के बाद का जो वक्त होता है उसमें रश आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त पब्लिक जो है वो कम थी, लेकिन अतराफ के कुछ एरियाज जो है वो खुले हुए थे। लेकिन अचानक जब ये ब्लॉक हुआ है तो जब पब्लिक जो है वो एक हुजूम जमा हुआ है और भगदड़ मची है, तो उसके बाद फौरी तौर पर ये फैसला करना सिक्योरिटी इदारों के लिए भी मुश्किल होता है कि इसकी वजूहात क्या है। ठीक है, यानी इब्तिदाई तौर पर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए, लोगों को वहां से हटाया जाए, खुदा न खास्ता कोई और कार्रवाई ना हो। एक बार फिर चलेंगे रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, अब एक हलाकत की जो है वो कंफर्मेशन है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिना अस्पताल से हमारे कॉरेस्पोंडेंट जो बता रहे हैं कि बॉल बेयरिंग्स वगैरह जो है वो यूज हैं, तो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई इस वक्त इस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। रफत सईद साहब जी इमरान, बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ये क्योंकि कोस्ट गार्ड की गाड़ी जिस तरीके से अंदाजा यही हो रहा है इस वक्त कि वो टारगेट जो थी वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी भी हो सकती है और इसमें जो है एक शख्स जाँ बाक हुआ है, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज की गाड़ी के हमले के बाद इस बात का इम्कान मौजूद था और इस बहुत इदारों की तरफ से किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही थी कि और भी वाकयात हो सकते हैं, लेकिन ये वाकया भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का है क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है, उस वक्त वहाँ पर इतना रश नहीं होता है। सिर्फ खाने पीने की अशिया, होटल, पथारे, ये जो सब खाने पीने की चीजें जो वहाँ पर लोगों का रश होता है। तो बज़ाहिर ये टारगेटेड कार्रवाई लग रही है, बज़ाहिर बिल्कुल, क्योंकि बज़ाहिर भी आप देख लें कोस्ट गार्ड की गाड़ी वाज़ेह तौर से नजर आ रही है, इसका मतलब है टारगेट वही गाड़ी थी। अब उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि उसको नुकसान किस हद तक पहुंचा है वो सरकारी एहलकार, क्योंकि उस पर प्राइवेट नंबर लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी कोस्ट गार्ड की बताई जा रही है कि वो मालूम उन्हीं की होती है। तो इसका मतलब है कि ये एक टारगेटेड हमला था। अब इसका तायुन यकीनन सिक्योरिटी के इदारे करेंगे और इस बात के ताने माने ये जरूर देखा जाएगा कराची में इस किस्म के धमाके करने की सलाहियत रखने वाले ग्रुप एक दफा फिर एक्टिव हो गए हैं और इस बात का खदशा मौजूद था कराची यूनिवर्सिटी के वाकये के बाद कि वाकया फिर रोनुमा इस तरह का ना हो जाए। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी नजर आती है अब तक जो सूरत हाल है उसकी रोशनी में। ठीक है, रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त हम ये अपडेट कर रहे हैं कि बज़ाहिर ये एक टारगेटेड कार्रवाई नजर आ रही है और कराची यूनिवर्सिटी के वाक़े के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई, दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो करीनस कयास नहीं करार दी जा सकती। साथ ही साथ बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच गई, रेस्क्यू के इदारे वहां पर पहुंच गए, कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर मौजूद हैं, पुलिस और रेंजर्स वहां पर मौजूद है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, गाड़ियों का जो हाल हुआ, जिस शिद्दत से वो आपस में भी टकराई और उसके बाद धमाके की शिद्दत से बॉल बेयरिंग्स वगैरह से जो उनको नुकसान पहुंचा, धमाका खेज मवाद कितना था इसका तायुन किया जाएगा। वहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है। एक बार फिर कामरान शेख की तरफ चलेंगे, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स सामने आ रही हैं? इमरान, अफसोसनाक इतना ये है कि 13 जख्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनकी हालत इंतहाई खराब बताई जा रही है क्योंकि इब्तिदा में जैसा कि वहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी था, कार्रवाई की जा रही थी, जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इस दौरान काम करना भी मुश्किल होता है, खुदा न खास्ता अगर कोई जाबाक हो जाए तो बॉडी निकालना भी मुश्किल होता है। लेकिन जब यहाँ जख्मी जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है, 13 जख्मी है, जिसमें 3 इंतहाई क्रिटिकल है। एक जैसा कि आपको बताया कि एक शख्स इस अफसोसनाक वाक़े में जाबाक हो चुका है, तो अभी उसको भी चेक किया जा रहा है, उसकी शिनाख्त का भी अमल जारी है। इस वक्त एरिया को जो तकरीबन कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड और दूसरी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और इसके अलावा जो अस्पतालों की सिचुएशन है वो उसमें फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने इमरजेंसी तो नाफिज कर दी है, वजीर आला सिंध ने भी वाक़े का फौरन नोटिस ले लिया है, जबकि जो पुलिस है और सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए कि खुदा न खास्ता अगर इंजर्ड अफराद की तादाद बढ़ती है तो उसको किस तरह हॉस्पिटल में अकोमोडेट किया जाए, उनको किस तरह तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। क्योंकि रात का जो ये वक्त होता है उसमें अमूमन सरकारी अस्पतालों में देखा गया है कि ना तो अमला प्रॉपर मौजूद होता है और ना ही जो इंतजामिया वो मौजूद होती है। लेकिन इस वक्त जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है तो तमाम जो अस्पताल है उनको भी मुतहरिक कर दिया गया है और
साथ साथ धमाके के जो इतराफ का एरिया है उसको भी जो है वो देखा जा रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे मौजूद है। इसके अलावा ये बात जो है वो काफी हद तक कंफर्म की जा चुकी है कि दहशतगर्दी का वाक़या था, क्योंकि इसमें जो है वो बॉल बेयरिंग की जो इत्तलात हमने डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से बताई वो इत्तलात है, तो यकीनन ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है। इससे पहले भी जैसा अभी हाल ही में हमने देखा माह रमजान के आखिरी अशरे में जब जामिया कराची में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उसके बाद मुख्तलिफ ये इत्तलात भी थी कि जो अहम मकामात हैं वहाँ पर जो है वो रेड अलर्ट हाई अलर्ट है, क्योंकि हमें ये भी बताया गया था जामिया कराची, जैसा कि पहले भी कराची यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक बताया गया कि यहाँ पर किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरह इलाके जो मुख्तलिफ इलाके अहम मकामात हैं वहाँ पर भी जो है वो इस किस्म की इत्तलात थी। दाम या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो अब देखें कि अब जब इस वाक़े से निपटने के लिए क्या लाएमल इख्तियार किया जाता है, और क्योंकि अभी तो तमाम तर तवज्जो इस पर है कि लोगों को यहाँ से फिलहाल बचाया जा सके, उसके बाद जो एरिया है उस एरिया को क्लियर करवाया जा सके, और फिर यहाँ पर जो पुलिस अफसरान है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके बाद वो इस बात का जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी की भी यहाँ टीम पहुंची है और बम डिस्पोजल की भी टीम पहुंची है, जो कि जय वक़ूअ से जो शवाहिद है उनको जमा किया जाएगा, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ है तो एतराफ की जो इमारतें उनके शीशे टूटे हैं और साथ साथ जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है उनमें से शवाहिद दिए जाएंगे, और मुख्तलिफ जो तकनीकी तरीकाकार होता है उसको भी बरवे कार लाया जाएगा, क्योंकि इस किस्म के जो बम ब्लास्ट होते हैं तो उसमें हमने अमूमन ये देखा है कि जो सीसीटीवी की टीमें होती हैं या फिर जो हसास इदारे की टीमें होती हैं, तकनीकी टीमें होती हैं, वो उस एरिया में जो है वो शवाहिद जमा करती हैं। उन शवाहिद को जमा करने के बाद तकनीकी बुनियादों पर ये पता लगाया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है किस किस्म की और इसके पीछे कौन से अनासिर हो सकते हैं, और साथ ये भी चेक किया जाता है कि ये एक कार्रवाई किसी दूसरी कार्रवाई से मुमासलत तो नहीं रखती, क्योंकि हालिया एक वाक़या हुआ है तो ये भी देखना है कि एक दूसरे ये कार्रवाई इससे मुमासलत तो नहीं रखती, और जो माजी में जो कराची में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही जिनमें स्टॉक एक्सचेंज हमला, चाइनीज कॉन्सुलेट हमला और दीगर अहम मकामात पर जो वाक़यात है वो शामिल है, तो इस हवाले से भी वो तहकीकाती टीमें जो है वो इस पर काम कर रही होती हैं। और कामरान शेख हमें अपडेट कर रहे हैं, रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरयार साजिद भी इस वक्त स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त छिपा और ईदी के एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद है, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस वहां पर मौजूद है, रेंजर्स वहां पर मौजूद है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है इस पूरे इलाके को, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। अब इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक एक फर्द के जा बहक होने की इत्तला, लेकिन जख्मियों की तादाद बढ़ रही है। अब तक 13 जख्मी जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है अस्पताल जराए से, और अस्पताल जराए का ये भी कहना है कि बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे इब्तिदाई तौर पर ये शवाहिद जो है इस बात का कवी इम्कान है कि ये दहशत गर्दी की एक कार्रवाई है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।